शुभ सकाळ समस्त को मोर पुनर्बार अशेष अशेष अभिनंदन। आज आम तुम एक आउ गोटे प्रबंध पढ़ा जहाँ ना हूँ कौन शिखा। तेज पे जीवन में आमको गोटे भल मनीष हाँक साधारणतः खाली आम कह पाठ पढ़ीदे आम जड़े भल मनीष होटा आमर नुहे। जीवन में भल कर्म करिया दरकार, भल कार्य करिया दरकार, पर उपकार करिया दरकार। ये भाया विभिन्न महत् जदि अन्य मान कार्य कले जीवन में आम भल मनीषर परिणत हो पार। तेबे मनीष जीवन गोटे कथा को सब गुरुत्व देवा उचित, ताहा हूँ कौन शिखा। जीवन में आम शिखा कार्य को सब गुरुत्व देवा दरकार। जेबे छोट पिलाटीए तार जन्म ग्रहण कला ना कि जब गोटे पिलाटी जन्म ग्रहण तार मृत्यु बुढ़ा कि मृत्यु करने पर्यंत मनुष्य प्रति मुहूर्त किसी ना किसी कथा शिखी थाए ना कि कौन छोट पिलाटी जमीक तुम्हें मैंने हो तुम छोट पर्यंत वृद्ध लोक हूँ मृत्यु पर्यंत गोटे मनुष्य प्रति मुहूर्त से किसी ना किसी कथा शिखी थाए। तुम्हें भी शिखुच क्या शिखुच तुम्हें तुम घरे पितामाता विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मान एमतीक तुम भाई भौणी जिते बड़ लोक अच्छा समस्त तुम्हें बड़ हो सान हो समस्त तुम्हें किसी ना किसी शिखुच ना कि एमती तुम्हें प्रकृति आमर सौंदर्य गछलता हूँ पशुपक्षी हूँ यही प्रकृति ठारू मध्य तुम्हें किसी शिखुच। जे सर्वदा शिखा प्रयास रखे जदि आम सब किसी ना किसी शिखा प्रयास रखा तेरे सी जीवन में सबुठ सुखी होता है। तेरे शिखा तुम जीवन तुम समस्त कौन शिखा कार्य को तुम जीवन गोटे धर्म होगा उचित है। निज जीवन सब तुम मन भर रहा दरकार आम प्रति मुहूर्त किसी ना कथा शिखा। हेले तुम्हें जिते बड़े कौन सी कार्य को के जीवन में ना कौन ना जीवन में कौन सी कार्य को केवे छोट छोट भाव ना है। हेले जिते बड़े तुम्हें बड़ हो तुम्हें सब छोट थिल कह मोर शिखा कार्य सरीगला सरी तो छोट थिल शिखुल जो बड़ हो कह मोर शिखा कम आ कि शिखबार ना मु बड़ हो गली मोर आठू किसी शिखबार ना मोर अधिका ज्ञान होगला आउ मु क्या शिखिबिनी मु सर्वज्ञ। यदि ये भाया मनोवृत्ति आम रखा ताहले जीवन को आम के ऊपर को जापर के मनीष भल मनीषटे गोटे भल लोकटा आम हो पार ना। हेले जिते बड़े तुम्हें बड़ हो कौन तुम मन में गोटे आसूँ कौन मुझे शिखबार ना ना सेटा आमर भूल धारणा कि आम प्रति मुहूर्त ना किसी शिखबार अच्छी शिखिले जीवन निर्माण हो। तेरे पे जदि आम आम शिखबार सब मनोवृत्तिटा रखा जे सब जेकोसी कम करना कहीं तुम घरे घरे हो विद्यालय हो जेकोसी जो कम करना सब शिखबार मनोवृत्ति तुम रे तुमको गोटे आनंद मिले तुम जीवन निर्माण उचित निर्माण तुम कर। जदि आम सब खुशी रहा चाहिए ताहले आम शिखा। तुम्हें कहले साधारणतः तुम विद्यालय को तुम्हें कौन पे आसुच मजा मस्ती कौन ना खाली नाच खेलिकी कौन नाच गीत खेलिकी जीव ना कौन शिखा सी भी गोटे शिक्षा जिनस ना आम सब कौन शिखापी आसुचे से पाठ हो नाच हो गीत हो खेल हो जेकोसी जिनस ना कहीं आम गोटे जिनस ज्ञान अर्जन करवा शिखबार आग्रह नहीं कि आम विद्यालय को आसुचे। तेबे आम आज एक से भली एक तुम पढ़ा गोटे विषय गद्य विभाग प्रबंध जार ना हूँ कौन शिखा है। तेबे कौन शिखा आम जीवन में भल शिखा ना खराब शिखा ना कौ गुण शिखा से कथा एठारे वर्णना है। तार लेखक होती गोलोक बिहारी धल। तेबे आम ये प्रबंधटी पढ़ा पूर्व आम लेखक विषय टे जानीदे। देख पे ना देखा अध्यापक गोलोक बिहारी धल ना ढेंकानाल गंजेई अच्छा गंजेईडीह ग्राम जन्मग्रहण करते जड़े विशिष्ट भाषातत्वविद
ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ପେଟର ପବନ, ପାଟିର କଥା, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଅମର ମଣିଷ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସେ ମଧ୍ୟ ବହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖାମାନ ରଚନା କରି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବେସିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ କ'ଣ ଆମେରିକା ବୁଲିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ସେଇ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାର ପାଠ୍ୟାଂଶ ଅନୁଭୂତିର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଶିଖିବା ହେଲା। ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ସେଇଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଶିଖିବା। ତେବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଶିଖିବାର ନା କ'ଣ ନା ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ନା ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ସେଠାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନା ସେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନା ଆମେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କଲୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖି ସବୁ କାମ କରେଇଦେବୁ, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନା, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର କାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଟି ବୋହିବା, ବାଲି ବୋହିବା, ଯେକୌଣସି ନିଜ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ଭାବ ବା ଏଥିରେ କରିବାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଟିକିଏ ହେଲେ ମାତ୍ର ନଥାଏ। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ପ୍ରଶଂସକ ଜାତି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଦୋଷ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ ଶିଖିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ଧଳ ପ୍ରଥମରୁ ନା ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଦୋଷ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ନା ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୁଲ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି କହିବା ସେ ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛ କି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ନା, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି 100% ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଯାହାହେଲେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଦୋଷଟା ରହିବାଟା ହିଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେଠାରେ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମରେ ହେଇଗଲା ନା ଦୋଷ ଗୁଣ। ଦୋଷ ହେଲା ଆମର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବା, ଗୁଣ ହେଲା ଭଲ। ଦୋଷ ଗୁଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ନା ଏଠାରେ ଲେଖକ କାହିଁକି କହିବାର ଅର୍ଥ ନା ଆମେ ମାନୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ନା ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣକୁ ଶିଖିବା। ତେବେ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଗୁଣକୁ ଶିଖିବା, ମାନେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ ଲୋକର ହୁଏତ ଆମେ ତାଠୁ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ତାର କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନିହାତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ନିହାତି ଥିବ। ତାହେଲେ ସେ 10ଟା ହେଉ 15ଟା, ଯଦି 10 ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ତାର କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଧରିବା ନାହିଁ ବା ଖରାପ ଗୁଣରୁ କିଛି ଶିଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଚିହ୍ନି ସେ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଧରିବାର ଅଛି, ନା ସେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତା
ତାର ଦୋଷ ତାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାର ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ତୁମେ ମାନେ ଠିକ୍ ସେୟା କ'ଣ ନା ଜୀବନରେ ଆମର ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା। ତେବେ ଖବରକାଗଜ ବାଲା ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ସବୁଠି ଭଲ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଖବରକାଗଜ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଆଉ ଲେଖକ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ନା କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେ ଖବରକାଗଜ ବାଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନା ସେ ଖବରକାଗଜ ବାଲା ପଚାରିଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ ନା ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସେଟା କହିଲେ ତ, ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ତ। ନା ଲେଖକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବରାବର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ଲେଖକ ବରାବର ହେଲା ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବରାବର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନୁହେଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର କୋଠା, ନୁହେଁ ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ପୋଲ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ନା ଲେଖକ ଏଠାରେ ନା କହିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ, ଜିନିଷ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଉଛେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଭିତରେ ରହିଲା ଆମର ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ହଉ ବା ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ପୋଲ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଲା ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ପୋଲ୍ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ନା ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲେଖକ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମେରିକା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁ ୱାସିଂଟନ ପୋଲୋ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର, ମାନେ ସେଟା ନୁହେଁ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଶିଖିଛି ବା ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଲି ବା ଶିଖିଲି ନା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ନା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଶିଖିଲି। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାତି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଠାରେ ଜାତି ଅର୍ଥ ନା ଆମେରିକାବାସୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଏଠାରେ ଜାତି କୁହାଗଲା ଆମେରିକା ଜାତି ହେଲା। ଜାତି ମାନେ ଆମେରିକା ଜାତି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପିଲେ କାମ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ସର୍ବଦା କାମ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବୁଝିବା। କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏନି ନା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଧନୀ ଲୋକ ହେଉ, ସେ କେବେ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ନିଜକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛେ ବା ଆମର ଧନୀ ପରିବାର, ଆମେ ସେ ଛୋଟ କାମ କରିବା ନାହିଁ ବା ସେ ଆମେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ନାହିଁ ବା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ରଖିଦେବା। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କାମ କରିବା ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସଦା କ'ଣ କୌଣସି କାମ କରିବାରେ କେବେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କର ମର୍ଗାନ କ'ଣ କଲେ ନା ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର। ଗୋଟିଏ ଅଧା ତିଆରି ଘର ପାଖରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଧା ତିଆରି ଘର ପାଖରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ନେଇକି କିଏ ଗଲେ ନା ମର୍ଗାନଙ୍କ ଲେଖକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମର୍ଗାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ। ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ରବର ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡା କୋତରା କାମିଜା ଲଗାଇ ମାଟିରେ ଚକଟୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ମୂଲିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଟି ଚକଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ମୂଲିଆ ଲୋକ କ'ଣ ମାଟି ଚକଟୁଥିବାର ସେ ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମର୍ଗାନଙ୍କ ସହିତ। ନା ସେହି ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା, ହାଏ ମର୍ଗାନ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କିଭଳି ଅଛ।
लेखक लक्ष्य କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଜଣେ ମୂଲିଆ ଆସି ମର୍ଗାନକୁ ଦେଖି, ମର୍ଗାନ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ଦେଖି କ'ଣ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ, କ'ଣ ତୁମେ କିଭଳି ଅଛ ସେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇକି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବିଲି ସାହି ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବେ, ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ନା ଲେଖକ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମର୍ଗାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମର୍ଗାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ, ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲେଖକ ଭାବିଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ନା ଜଣେ ମୂଲିଆ ହେଇଥିବେ। ତେବେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖକ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ନା ସେଇ ମୂଲିଆ ଜଣକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ହେଇଛନ୍ତି କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ଲେଖକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୂଲିଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଲିଆ ନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତଯାକ କାଦୁଅ, ସେ ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ। ତାଙ୍କର ତେବେ କରମର୍ଦ୍ଦନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କୋଳାଗ୍ରତ, ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବା ଆମେ କରମର୍ଦ୍ଦନ ବା ହାତ ମିଳିବା, ଯେଉଁଟା ହାତ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କହୁଛେ, ହାତ ମିଳିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ, କହିକି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେଇ କଥା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଲେଖକ ଏ କଥା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣିକିଣୁ ହଠାତ୍ ପରିଚୟ ପାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ବା ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ନା ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ପରିବା କିଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପରିବା ବିକୁଛି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ସେ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୁଟିକୁ ସେ ଏମିତି ନ କାଟି ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ନା ସେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ, ତତ୍ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଯିଏ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଭାରତରେ କ'ଣ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ନା ଯେଉଁ ପିଲା +3 ପଢ଼ିଥିଲା ବା 10th ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କାମ ବିଲକୁ ଯିବା ହେଉ ବା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ବାହାରେ କାମ କରିବା ତାକୁ ସିଏ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେ କହେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି ନା, ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଭାବନା ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବେ, କେବଳ ଅଧା ପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶର କ'ଣ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ, ତେବେ ଅଧା ପେଟିଆ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ବର୍ଗ ହଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇ କ'ଣ ପିଇ ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପେଟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଫୁଲ୍, ସେ ତ କାମ କରିଲେ ଖାଇବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ନା କିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ କାମ କରିଥାଏ। ସେପରି ଅଧା ପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗରିବ ଅଧା ପେଟିଆ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଦେଶ ଆଗକୁ ଉଠିପାରିବ, ସେଇ କଥା ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ବା ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏଠି ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତରେ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିବେ ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଦେଶର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ,
ଯଦି ସେଇ ଅର୍ଥଟା ନ ବୁଝିବେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋକିଲା ଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତେବେ ଦେଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ନା ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଲାଗି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଛୁଟି ରହିଲା ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହକୁ, ସେଇ ଛୁଟିରେ ସେ ନ ବସି ବା ସେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ କାମରେ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଗୋଟେ କାମ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 76 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମୁହଁର ଚମ କ'ଣ ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବୋଲ୍ଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ କେମିତି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା 76 ବୟସର ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଚମ ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲ୍ଡୋଜର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଯୁବ ସୁଲଭ ପିଲା, ଯୁବ ସୁଲଭର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଯୁବକ ପରି ହେଲା। ଯୁବ ସୁଲଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୁବକ ପରି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯବାନର 76 ବୟସ, କିନ୍ତୁ ସତିକା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯବାନ ମାନେ କ'ଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ, ପଟା ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି, ପଥର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଉଠାଇବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଏନା। କ'ଣ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଲୋଚନା ବା ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଟା ଖଣ୍ଡିଏ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି, ପଥର କେମିତି ଟେକିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରେନା ବା ବୁଦ୍ଧି ପାଏନା। ଏଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥଟାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଅପଦାର୍ଥ ଅଟାଏ। ନା ଲେଖକ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପଦାର୍ଥଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହତାଶ ହୁଏ, ମୋଠୁ ବଳି କିଏ ଅପଦାର୍ଥ ଅଛି। ନା ସେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଅପଦାର୍ଥ କହି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଆଉ ବଳି ଅପଦାର୍ଥ ନାହାନ୍ତି।